See, we have seen the different amplifier configuration and whatever the effect of it. We are discussing with respect to class C type of the amplifier. This is the amplifier which have whatever the input applied, that should be coming across your output, but efficiency of this configuration is less, right? Then we have, see, we doesn't see the class A B type. We have, after all, class A. We discuss the class B type of the amplifier, right? Class B type of the amplifier which will be worked only in a 180-degree half cycle, right? So that's why it have required the two transistor for their operation, right? So for their operation, they have requirement of the two transistor. What it indicate that there should be so in this case, what we have to discuss, class A type of amplifier have the largest amount of output, means whatever the input applied, that should be coming across your output, but efficiency is less with respect to class B type of the amplifier. Means, and another thing, class A should be worked in a, means whatever transistor used for that one transistor, that should be worked over 360-degree, right? So that's why we have to be burden on one of the transistor, that we have to be design the class B type of the amplifier. We should be worked 180-degree half cycle, right? So that what happen, their requirement of the two transistor, one is transistor for the 180-degree, other is for 180-degree, total is 360-degree, right? So see, this is used for the purpose of working with respect to two half cycle, that is a positive as well as negative. But one of the important disadvantages of this type of the configuration is that crossover distortion, right? To avoid that crossover distortion, so why that crossover distortion is formed? See, one of the problem coming with respect to this type of configuration is that up to the cutting voltage, that is 0.7 volt with respect to your silicon, this transistor, either your 0 to 0.7 or 0 to minus 0.7, right? That voltage, it should not be worked, so that crossover distortion should be coming with respect to this type of the configuration. To avoid that configuration, we have to be use the class AB type of the amplifier. So class AB type of the amplifier is the amplifier which should be worked such a way that which should be greater than 90, it should be worked more than 180-degree, which is less than 360-degree. So problem coming with respect to only related to the 0 to some degree or the 180 to some degree. So it should be worked over, means greater than that of it. That's why no voltage is loss across it. So output is coming across this. This is, means this solve the problem of the class B type of the amplifier. So that's why here we have to use the two diode each half cycle, that is positive half cycle one diode conduct, negative half cycle other diode is conduct, and it gives the sum of the biasing voltage. So that's why the problem of crossover distortion should be reduced. This should be happen in case of class AB. Then we have seen the class C type of the amplifier, right? Class C type of amplifier is the amplifier which should be work less than 180-degree half cycle, right? So this is not acceptable, because whatever the information sent, only 50% or less than 50% information received across your load. If we have to use the class C amplifier for the purpose of the mobile communication, right? If it is uses the class C type of the amplifier, whatever the information sent, only 50%. See, I also give you the one of the example. मी चार शब्दाचं मी स्टेटमेंट सांगितलं होतं, त्यातले दोन जर स्टेटमेंट गायब झाले तर दोनच राहतात, अर्थ चेंज होतो, लक्षात घ्या. This will be happen in case of class C type of the configuration. That's why we doesn't prefer this class C type of the configuration for audio application, but it have largest amount of efficiency, right? That's why it is used for the purpose of RF frequency amplifier. Okay, D22 highest efficiency, near about class C have the 75% efficiency. In case of D2T, it is also called as small pulses, means whatever the signal transmitter, that is a full 360-degree cycle, it should be divided into small pulses, right? So that small pulses act as a this should be amplified, and efficiency of this type configuration is near about 90%, right? This is the thing with respect to D2 type of the amplifier. Then we have seen the last thing, that is amplifier class by conductive angle, right? See,
we have seen that this is the class A type of the amplifier. So for that your conducting angle is a, this is 180, this is 180, so total 360 degrees conducting angle. For class B, only one half cycle, either your positive or negative. That's why it is called as class B. It have only 180 degree half cycle is representing at your output. Class AB, it have whatever the input applied greater than 180 and less than 360, that should be coming across your output. That's why this is diagram shown that greater than 180 but less than 360. See, class C type of amplifier, it have conductive angle must be less than 180. This diagram shows that it. Okay, see, this is actually thing here they have not tell the class D to T type of the amplifier, right? This is nothing but a it is as like as turn on turn off, fast switching is possible with respect to your amplifier. Normally it is means whatever the angle coming with respect to class D to T amplifier is not zero, it is nearby zero, right? So that's why theta of this configuration should be considered as a zero, right? See, these are the thing with respect to your chapter, that is a power amplifier. Any problem related to the power amplifier? मला काय विचारायचं याच्याबद्दल? दिस इज द एंड ऑफ द सिलेबस. त्याच्या पुढे जर काय होईल आपल्या तर रिव्हिजन होतील. रिव्हिजनला सुरुवात म्हणजे जर लेक्चर किती मिळतात अजून आणखीन पाहू. जोपर्यंत असतील त्यावेळेस आपण रिवाइज करत जाऊ. कोणतं चॅप्टर रिवाइजला घ्यायचं आपल्याला? फर्स्ट पासून सुरुवात करूया आपण. ओके, सिलेक्टेड पार्ट आणि फास्ट घेऊया. एका तासात साधारण 20-30% तरी चॅप्टर व्हावा अशा प्रकारे रिवाइज करत जाऊ. ओके ओके सर. ओके, लेक्चर टाइम 4 पर्यंतच घ्यायचं आहे कारण 4 नंतर प्रोग्राम आहे. बरं, याच्या रिलेटेड टेस्ट आज टाकू का? चालेल का याच्यावर पॉवर अँप्लिफायर वरची? सांगा, तुमच्यावर विचारतोय. पॉवर अँप्लिफायरची टेस्ट टाकू का आज? प्लीज गिव्ह मी रिप्लाय. काय काय मंडे घ्या की सर. चालेल, मंडेला देता येईल, तेच काय. फक्त लक्षात ठेवा की पॉवर अँप्लिफायर टेस्ट आहे. मंडेला राहील, चालेल, काय प्रॉब्लेम नाहीये. आपण स्टडी वगैरे करा. नॉर्मलाइज तुम्ही पीपीटी आहे याच्यात, टीचिंग डायरीवर आहे, ह्याच्या रेस्पेक्ट बाकी वेगळं असं काही क्वेश्चन विचारले नाहीत. हे सगळं डिटेल. आणि लक्षात घ्या की तुम्हाला MCQ क्वेश्चन मध्ये यातला कुठलाही पॉईंटवर, म्हणजे समजा आता मी एक पॉईंट काढतो, समजा याच्यातला आता समजा विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर अँप्लिफायर, राईट, असा विचारला विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर अँप्लिफायर डिस्टॉर्शनच्या रिस्पेक्ट टू पॉईंट असेल तर काय म्हणतात? डिस्टॉर्शन अँड आउटपुट विल बी मिनिमम, राईट. हे कशासाठी? पॉवर अँप्लिफायर. तर त्याच्यावर 4 पर्याय अशा प्रकारे दिले जातात विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर अँप्लिफायर. फर्स्ट, distortion is more, distortion is less, distortion is minimum, distortion no distortion, right? त्या केस मध्ये तुम्ही सिलेक्ट करायचा पर्याय की पॉवर अँप्लिफायर साठी डिस्टॉर्शन इन आउटपुट विल बी मिनिमम. लक्षात ठेवा, म्हणजे कुठल्याही पॉईंटवर, साधा पॉईंट असेल काय असेल, प्रत्येक पॉईंटवर ते क्वेश्चन विचारू शकतात, कारण MCQ मध्ये तुम्ही डिटेल स्टडी करावा लागतो. लक्षात घ्या. ओके, आता या चॅप्टर मधल्या कोणत्या पार्ट बद्दल काय प्रॉब्लेम आहे का? एकदा मी पहिल्यापासून स्क्रॅच करत जातो, सांगतो. हे कळलंय का? ऍक्च्युली ऑडिओ अँप्लिफायर कसा वर्क होतो? येस सर. ओके, मला सांगा, व्होल्टेज अँप्लिफायर आणि पॉवर अँप्लिफायर मध्ये नेमका काय फरक आहे? एकच फरक सांगा एका वाक्यात. तिथलं बघून सांगितलं तरी मला सांगायचं. तेवढाच डिफरन्स फक्त व्होल्टेज अँप्लिफायर आणि पॉवर अँप्लिफायर मध्ये, जर याच्यामध्ये डिफरन्सेस भरपूर दिले असले तरी. आणि ते याच्यात दिलेलं आहे, आन्सर आहे याच्यामध्ये. व्हॉट विल बी द बेसिक डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज अँप्लिफायर आणि पॉवर अँप्लिफायर? अजून एक हिंट देतो तुम्हाला. व्होल्टेज अँप्लिफायर कुठे यूज केला जातो आणि पॉवर अँप्लिफायर कुठे यूज केला जातो? सांगा. Please tell me.
व्होल्टेज अँप्लिफायर मध्ये व्होल्टेज सिग्नल राईज होते आणि पॉवर अँप्लिफायर मध्ये पॉवर सिग्नल राईट. म्हणजेच लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण सिग्नल एखादी समजा पॉवर अँप्लिफायरला द्यायची, लक्षात घ्या पॉवर अँप्लिफायरला सिग्नल जर द्यायची असेल तर ॲज इट इज आपण ते देऊ शकत नाही. का सांगतो की त्याची काय सर्टन लेवल पाहिजे, म्हणजे त्याला जे इनपुट अप्लाय करायचं आहे ना ते काही लेवलमध्ये अप्लाय करायचे असेल. जर समजा कन्सिडर करा तुम्ही जर इनपुट माईकवर बोलताय, समजा माईकवर जे बोलताय त्याच्यातनं जे आउटपुट मिळतं ना समजा ते असेल मिली व्होल्ट मध्ये असेल, लक्षात घ्या मिली व्होल्ट मध्ये, तर ती रेंज तुमच्या पॉवर अँप्लिफायर ड्राईव्ह म्हणजे तो वर्किंग करायला चालत नाही. लक्षात घ्या त्यासाठी त्याची लेवल काही वाढवावी लागते. ते काम तुमचा व्होल्टेज अँप्लिफायर करतो. लक्षात घ्या सिग्नल वाढवायचं काम तुमचा व्होल्टेज अँप्लिफायर करत असतो, जेणेकरून तुमची व्होल्टेज लेवल वाढते. आणि पॉवर अँप्लिफायर ऍक्च्युली पॉवर अँप्लिफायर जर सो कॉल्ड करंट अँप्लिफायर, करंट इंडिकेट स्ट्रेंथ. लक्षात घ्या म्हणजे जे सिग्नल आहे ना त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करायचं काम तुमचा पॉवर अँप्लिफायर करतो. लक्षात घ्या त्यामुळे तुम्ही पाहिलं तुम्हाला माहिती असेल की नॉर्मलाइज जे अँप्लिफायर असतात ना त्याच्यामध्ये बेसिकली पॉवर अँप्लिफायर विथ सर्टन स्टेजेस ऑफ द पॉवर मीन्स सॉरी व्होल्टेज अँप्लिफायरच्या म्हणजे जो माईकची सिग्नल तुमच्या व्होल्टेज अँप्लिफायरला दिली जाते. नॉर्मल ऑपरेशन म्हणजे एक 50-100 लोकांना तुम्ही जर त्यांच्याशी म्हणजे याच्यावर पॉवर अँप्लिफायर म्हणजे अँप्लिफायरवर बोलत असाल तर त्या केसमध्ये काय असतं की स्मॉल अँप्लिफायर यूज केला असतो. माईक विथ ओनली सर्टन स्टेजेस ऑफ द व्होल्टेज अँप्लिफायर यूज केला जातो ज्याचा एरिया कमी असतो. पण जर तुम्हाला अनाउन्समेंट लार्ज म्हणजे समजा आपला स्वेरी कॅम्पसमध्ये जर सगळं करायचं असेल, सगळ्या कॅम्पसमध्ये जर साऊंड तुमचं पालक करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला पॉवर अँप्लिफायर यूज करावं लागेल. मला सांगा क्लास ए बी ए बी सी आणि डी टू टी यातला तुम्ही तुमचे ऍप्लिकेशन एक एक्झाम्पल सांगतो. तुमचं ऍप्लिकेशन आहे समजा तुमचा क्लास आहे, क्लास साधारण 64 स्क्वेअर फूटचा असतो, लक्षात स्क्वेअर मीटरचा असतो. लक्षात घ्या तिथं तुम्हाला बोलायचंय पण तुमचा आवाज जास्त मोठा नाहीये समजा आणि मुलं क्लासमध्ये समजा 70 आहेत तर तुम्ही यापैकी कुठला अँप्लिफायर यूज कराल? क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, डी टू टी आणि का सांगा? चुकलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, सांगा. बचुटे सांगा तुम्ही कुठला अँप्लिफायर यूज कराल सांगा. सर्व गोड तुम्ही सांगू शकताय? धनश्री दळवे तुम्ही सांगाल कोणता अँप्लिफायर यूज कराल? मी ऍप्लिकेशन पण सांगितले आणि माझ्या कंडिशन सांगितले, कुठला कराल? कोण सांगेल सांगा, तुमच्या स्वयंस्फूर्तीने सांगा. क्लास सी यूज करा. बरं मी सांगतो क्लास सी यूज कराल का? येस सर. क्लास सी यूज कराल? क्लास सी टाइप ऑफ द अँप्लिफायर यूज कराल का? क्लास सी सांगतोय लेस दॅन 180 डिग्री पार्ट त्यातला येतो. ऑडिओ अँप्लिफायर साठी आपण तो यूज करत नाही, मी आधीच सांगितले तुम्हाला. मग क्लास सी नाही, लक्षात घ्या. त्यानंतर क्लास ए करू शकतो का आपण यूज? लक्षात घ्या त्याची इफिशियन्सी कमी आहे, मान्य आहे, पण जी सिग्नल तुम्ही अप्लाय करताय ना ती तेवढी सिग्नल ऍज इट इज ती अँप्लिफाय करून तुमच्या आउटपुटला प्रोव्हाइड करते. लक्षात घ्या आपल्याला इफिशियन्सी जास्त नसले तरी चालू शकते, एरिया स्मॉल आहे ना, मग क्लास ए तुम्ही यूज करू शकता. लक्षात घ्या एकच नाही, क्लास ए करू शकता. त्यानंतर क्लास बी ला प्रॉब्लेम आहे तो क्लास बी नाही यूज करू शकत. क्लास ए बी तुम्ही यूज करू शकता. लक्षात घ्या डी टू टी तर कशासाठी यूज करता येईल? लक्षात घ्या क्लास सी यूज करता येणार नाही. लक्षात घ्या म्हणजे क्लास सी आणि क्लास बी फक्त आपण यूज करणार नाही, अदर आपल्याला यूज करता येतील. ओके स्टॉप करूया आपण. ओके टेस्ट सोमवारी टाकतो मी याच्यावरची. ओके हा प्रॉब्लेम असले विचारत जावा.
आणि हा लिंक आज टाकतो मी असाइनमेंट आणि मॅन्युअलच्या. सगळ्यांनी हे करा. ओके मिनिट काय आहेत दोन्ही बी लिंक मी टाकतोय. SYA च्या असाइनमेंट अपलोडिंग लिंक एक आणि असाइनमेंट साठी आणि दुसरी टाकतो. ओके लिंक टाकलेले आहे तुमचे. तुम्ही दोन्ही पण त्याच्यावर हे करा सबमिट. ओके स्टॉप करू आपण.